मेरे सज्जनों, बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सज्जनों, साड़ी अज दी दास्तान दा नाम है नज़रा नाई। ये पुराने ज़माने दी एक मज़ाहिया दास्तान है। ये उस वेले दी गल है जदों बादशाहां दे दरबार हुंदे सन, जिथे वज़ीरां दे मशवरे ते नाई दी खबर नूं बड़ा अहम समझिया जांदा सी। उस दौर विच एक पिंड हुंदा सी जिहदा नां सी कच्ची बस्ती, जिथों दा नज़रदीन नाई बड़ा मशहूर सी, जिन्हों सारे पिंड वाले नज़रे नाई दे नां तो जानते सन। नज़रा सिर्फ नाई नहीं सी, बावरची, मौलवी, हकीम, हलवाई ते थोड़ा बहुत नजूमी भी समझा जाता सी। जे कदी किसी नूं खारिश हो जाती, वो कहंदा ये चन्न दी चाल है, खारिश वाली थां ते लूण लाओ, किस्मत खुल जाएगी। एक दिन बादशाह कहन लगा, हर पिंड चों एक एक बंदा बुलाओ तां जे अकल दा मुकाबला करवाया जा सके। कच्ची बस्ती दे लोकां ने नज़रे दा नां दिता। नज़रा भी अपना नां आउण ते बड़ा खुश होया। कहन लगा, चलो इस बहाने बादशाह दे सामने जाण दा मौका मिलेगा। नज़रा नाई अपनी नाइयां वाली गुच्छी विच उस्तरा, कंगा, शीशा, कैंची, मोढे ते साफा, अपनी टुटी हुई जुत्ती पा के दरबार वाल रवाना हो गया। वो राह विच सोचदा जांदा है, भई बादशाह ने जे यह सवाल किया तो मैं यह जवाब देंगा, जे उन्हें यह सवाल किया तो मैं उहदा यह जवाब देंगा। नज़रा दरबार अपड़िया ते अदब नाल चुक के बादशाह नूं सलाम किया। बादशाह वेख के हैरान होया, कहन लगा, ये नाई है कि कसाई है? नाई अदब नाल चुक के कहन लगा, बादशाह सलामत, मैं सिर्फ नाई नहीं, बावरची, मौलवी, हकीम, हलवाई ते थोड़ा बहुत नजूमी भी हाँ। बादशाह कहन लगा, अच्छा ते हुण तू ये दस, अकल वड्डी के ताज? नज़रा कहन लगा, बादशाह सलामत, जे अकल वड्डी होवे तां ताज अपने आप सिर ते आ जांदा है, जिवें तुहाडे सिर ते वे। ये गल सुन के सारा दरबार कहकिया नाल गूंज उठिया। बादशाह भी खुश हो गया ते कहन लगा, तेरे जवाब दा सानू मज़ा आया। नज़रदीना, तू कल साडे नाल शिकार ते जावेगा। नज़रा नाई कहन लगा, बादशाह सलामत, मैं सिर्फ शिकार दा गोश्त खाण जावांगा। बंदा खतरे विच अपनी जान पावे ते गोश्त ना खावे। बादशाह कहन लगा, तू बड़ा सियाणा है नाइया, खाण नूं तैयार है, शिकार करन नूं कोई ना। खैर, इस तो अगे दी दास्तान तुहानूं गा के सुना रहे ने लोक दास्तानां दे बादशाह सादक पट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। दूजे दिन जी बादशाह जंगल करन शिकार गया। नजरे नाई अपना कंगा उसरा नाल लिया। उसरा लाया नाया, ओनू बादशाह फिर गया। दाड़ी मेरी मुंदे हजे रस्ता बहुत पिया। घोड़े उत्ते बैठा नाई, दाड़ी मुनदा जावे। नाले बादशाह नूं ओ सजनों गल ते गल सुनावे। शिकार तुसां जे चंगा लभना, बल पहाड़ा जावो। मोटे हरन ते 12 सिंगे ओथे जाके पाओ। बादशाह आखे, तू की कहंदा, किवें तू ए जाने। आउंदे मैं ते शेर वेखे ने, इक्को अखों काने। सिंह इन्हां नूं मारे हरना, अखां कानियां होइयां। भज्जे होने ए कर लांदे, हरनियां होनियां मोइयां। मोइयां हरनियां खावांगे असी, बादशाह ओते कहंदा। सारियां ते नी मोइयां होनियां, मोटा हरन भी रहिंदा। बादशाह घोड़ा उधर मोड़िया, वल पहाड़ा जावे। अगों वेख्या हरन जी मोटा, उधर भज्जा आवे।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਇਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੱਚੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਛੋਟੀ ਹਰਨ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜੂ ਕੱਲਾ, ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਚੱਲਾ, ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਚੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਨਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਹਰਨ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਨੀ ਪਿਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੇਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਹਰਨੀ ਪਿਆਂਦੀ ਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਹਰਨੀ ਵੀ ਚੁੰਗੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਇਆ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਅਕਲਮੰਦ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਨ ਡੇਗ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਕਰ ਸ਼ਿਕਾਰੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਖੱਚਰ ਫਸ ਗਈ ਚਿੱਕੜ, ਧੱਕਾ ਲਾਵਨ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹੋ ਗਈ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਨਾਇਆ ਕਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਰਾ, ਖੱਚਰ ਡਾਢੀ ਅੜੀ ਪਈ ਏ ਬਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ। ਨਾਈ ਜਾ ਕੇ ਖੱਚਰ ਦੇ ਕੰਨ ਗੱਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਚਰ ਯਾਰੋ ਚਿਕੜੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਆਈ। ਸਾਬੋ ਤੇ ਜੀਰਾਨ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਵਹਾਇਆ, ਖੱਚਰ ਡਾਢੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬੰਨੀ ਸੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿਲਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਨਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸੀ ਬੀਤੀ। ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਚਰਦੇ ਜੰਗਲ ਪੈਸੀ ਖੋਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ। ਖੱਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਖੋਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਡੂੰਘੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂਗਾ ਯਾਰ ਖਲੋਤਾ। ਡਰ ਗਿਆ ਖੱਚਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਜ਼ੋਰ ਸਿਲਾਇਆ, ਇੰਜੋ ਖੱਚਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਸਿਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਈ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹਜਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਜੋੜਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਊਂਠ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਈ ਊਂਠ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਮਲੇ ਪਿੰਡ ਊਠ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕਦੀ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸੱਟਣ ਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖੀ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਜਾਮ ਬਣਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਢਿੱਡੋਂ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ।
ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕੁਕੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਪਰ ਤੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਦਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸੱਜਣਾ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈ ਕੁਕੜੀ ਆਰਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਈ ਸੀ ਚਲਾਕ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਕੜੀ ਫੜ ਦੇ, ਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਲ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ ਦੇ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੁਤਰਾ ਪਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਈ ਸਿਆਣਾ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਯਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖੇ ਯਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਟ ਘਟ ਜਾਵੇ ਹੋਵੇ ਤੋਲਾ ਮਾਸ਼ਾ। ਕੁਕੜੀ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਵੇੜੇ ਲਾਵੇ ਕਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਿੱਠਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮੋਇਆ। ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਕੜੀ ਮੁੰਨਣ ਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਖੋਤੇ ਮੁੰਨਾ ਜਾਂ ਮੁੰਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੀ ਕਾਬਲ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਕਮੀਨਾ ਅਕਲੋਂ ਪੈਦਲ ਕੰਮ ਨੀ ਚੰਗੇ ਤੇਰੇ। ਤੂੰ ਕਮੀਨਾ ਅਕਲੋਂ ਪੈਦਲ ਕੰਮ ਨੀ ਚੰਗੇ ਤੇਰੇ, ਕੰਮ ਨੀ ਚੰਗੇ ਤੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਖਰ ਵਜ਼ੀਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹਜਾਮ ਕੋਲੋਂ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਪਰ ਕਤਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਮੁੰਨੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇੰਜ ਨਜ਼ਰਾ ਨਾਈ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਨਾਈ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਅਕਲਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।